Hello students. In previous class you already studied first chapter exercises, right? So we finished first chapter. So we'll move on to next chapter, that is index number. Okay, now what is index number? Before we study about definition and all, how to calculate index number, let us see what is index number. Okay, index number comes under the topic econometrics. It is one of the topic of econometrics. What is econometrics? Econometrics is the subject which is related to economics. Means what? So econometrics means we use some statistical method to solve economic problems. So such a methods are together, it is studied under econometrics. So econometrics is a subject of topic of economics actually. But what we will do in econometrics, we use some statistical method to calculate or find a solution for economic problems. Clear? So what is index number? Index is nothing but something indicating. So what is this index number? Index numbers are statistical device designed to measure the relative change in the level of phenomena or in bracket variable or group of variable with respect to time, geographical location or other characteristics such as income, profession, etc. Now let us see one example. For example, in 2010, I bought 10 pens, rupees 50. But in 2011, I bought 11 pen for 66 rupees is 2011, but in 2010 10 pen for rupees 50. It means now I have to compare whether the price of the pen is increased or decreased. What I'll do, I'll calculate per pen how much, right? Here per pen is how much? 50 for 10 pens. So per pen it is 50 divided by 10, that is rupees 5. Correct? Now for here, what is the per pen rupees? Per pen it is 66 divided by 11, that is 6 rupees. So price is increased, right? Now it is very easy because the commodity is single, right? And to change the relative change or something, it is very easy. When compared to 2010, 2011, it is increased, right? Now I have to compare. For example, 2010 wheat price is, this is price, how much? I don't actually, simply I'm writing let it be 90 rupees per, what is the quantity? 1 kg. Okay, then it is rice 60 rupees per kg for 3 kg, let it be. Okay, here everything is in kg. When it, if it is in milk, what happens? Rupees 44 per 2 liter. Correct. It is for 2010. In the case it is, if it is 2015, what, let it be, my data is like wheat, rice and milk, price and quantity, rupees 80 per kg, rupees 90 per 4 kg, rupees 21 per 1 liter.
Now I have to find, like I have to compare the cost of living of this year and this year. Now whether it is very, do you think it is easy, like it is simple to calculate as we did for the previous one? No, it is not at all simple, correct? So in this such a case, what we need, we go for index number. Clear? So what is index number? Index number is our statistical device designed to measure the relative change in the level of phenomena, means variable or group of variables, with respect to time, geographical location, or other characteristics such as income, profession, etc. Here what it is, time. Clear? So what is index? Why index number are called as economic barometer? They'll say, like most of the people say that index number is economic barometer. Why? Because barometer measures the pressure. Clear? So now what index number measures? So index numbers are helpful in measuring the pressure of economic and business behavior of economy of a country. So this is called, which is called, index number is called as economic barometer. Clear? This is a very important question. Even the definition is also important. Why index number is called as economic barometer? Because index number is helpful for measuring economic and business behavior of the economic of country. Clear? So in this before we study about index number, we have to study two terms, that is base year and current year. Most commonly it is used while calculating different index numbers. Now what is base year? The year selected for comparison is called as base year. For example, see, I'll tell, when compared to 2010, 2011 price is decreased. For example, gold price is increased. So I'm comparing using what? Using some year, no? Which one it is? 2010. I'm comparing 2011 to 2010. So what is base year? The year selected for comparison. Which year I selected for comparison? I selected 2010 for the comparison of what? Gold price in the year 2011. So 2010 becomes base year. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, 2010ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ, 2011 ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ಇಯರನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಂಡದ್ದು? 2010 ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಯಾವುದು ಇಯರ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು 2010ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ 2010 ಏನಾಯಿತು? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್? ದ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಇಯರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2011 ಇದು ಡಾಟಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು 2010 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನಿಗೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಇಯರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ? 2011ಗೆ. ಹೌದಾ? 11ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇರೋದು. ಸೊ 2011 ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. So next it is simple or composite index number. When the variable in the level of a single item is being studied, the index number are termed as simple or univariate index number. ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಐಟಮ್ ಅಂದರೆ ಎಂಥದ್ದು? ಈಗ ವೀಟ್ ಇದ್ದಿದೆ, ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಎಂತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಖಾಲಿ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಯುನಿವೇರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್. ಆಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮೋಡಿಟಿ ಈಸ್ ₹10 in 2005 and ₹25 in 2013, the index number of the price of the year 2013 with respect to base year 2005 is 25. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕಲಿತೀರಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 210. ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್? 2005 ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ 2005ಗೆ ನಾವು 2013 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ? 2005 ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಯರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಟುಕ್ 2005. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ 2013. ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1998 ಮತ್ತು 2010 ಯಾವುದು ರೀಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಯಾವುದು ಓಲ್ಡ್? ಅದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನೇ ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಐಟಮ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದು ಹೌದಾ. ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಖಾಲಿ ಹೌದಾ. ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಯಿತು. ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ಹೆಸರು ಎಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಲೇಟಿವ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ₹10 ಎಂಥದ್ದು ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ 10 kg 30 kg, ಆಗ ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಟಿವ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಲೇಟಿವ್, 3 ಥರದ ರಿಲೇಟಿವ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್? ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ P1. ಯಾವತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. 3 factors we study use in 3 factors ನಾವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಪ್ರೈಸನ್ನು ನಾವು P ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು Q ಇಂದ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು V ಇಂದ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? P. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಸನ್ನು ಸಹ P ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅನ್ನು P ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಪ್ರೈಸ್ P ಇಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ P1, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ P0. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನು 1, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನು 0. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ Q ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ? ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ Q1, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ Q0, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ V1, V0. So this is price relative. Now what is price relative? Price relative is denoted by P. It is nothing but what? Price in the current year P1 expressed as a percentage of the price in the base year P0. It is called as what? Price relative. ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿತೇವೆ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದರೆ ಎಂತಾಯಿತು, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ನಾವು 100 ತಗೊಂಡಾಗ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಎಂತಾಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, P1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ P0 ಇಂಟು 100. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತಾಯಿತು, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವತ್ತು ನಾವು 100 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವತ್ತು 100 ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ P1 ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆಯಿತು. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಟಿವ್. ಈಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಎಂತಾಯಿತು, so it is the ratio of the quantity of the commodity in the current year expressed as a percentage of the quantity in the base year and given by Q is equal to Q1 divided by Q0 into 100. ಸೊ ಎಂತಾಯಿತು, Q ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಂತಾಯಿತು, Q1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q0 ಇಂಟು 100. ಅಂದರೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು 100 ಅಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಟು ವಾಟ್ ಟು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಮೋಡಿಟಿ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ Q equal to Q1 divided by Q0 into 100. Now what is value? It is the ratio of the value of the commodity in the current year in bracket V1 expressed as the percentage change or percentage of the value in base year V0 is given by V is equal to V1 divided by V0 into 100, which is P1 into Q1 divided by P0 into V0. Why it is P1 into Q0? ಯಾವತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು
quantity. So value is nothing but expenditure. Same, both are V and E are same. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಯಾವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರಿತೀರ ಯಾವತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರಿತೀರಾ, ಹಾಗೆ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ? ಬೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಎಂಥದೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವತ್ತು ಪಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆದರೆ ಪಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ, ಯಾವತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಂಥದೇ ಬರೀರಿ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು. ಕ್ಲಿಯರಾ? So what are the characteristics of index number? Index numbers are specialized type of averages. Correct. It is not the common averages. Common averages you already studied, mean, medium, ಹೌದಾ, ಅದೆಲ್ಲ averages. But it is a specialized type of averages. Index numbers are expressed in the ratios. Of course, ಯಾವತ್ತು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಬೈ 100. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೇಷಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಬಟ್ ನಾವೆಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಂಥದ್ದು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಯಾವತ್ತೀಗ P1 ಇಂಟು P0 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದೆಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ. ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬೈ 100. ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ಆನ್ಸರ್ 250% ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು, 150% ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ study the effect of the factors that cannot be measured directly. Of course, it is a specialized type of averages. So that what it do, it study the effect of the factors that cannot be studied directly. ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್, ನೋ, ಇಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಥದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅವರೇಜಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅವರೇಜಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಥದ್ದು, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೇಷಿಯೋ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ or it is expressed in percentages, so it facilitate comparison. So ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಸ್ ದ ಡಾಟಾ ದಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಸ್ ದ ಡಾಟಾ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೊ ಅದು ಡಾಟಾವನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್. ಹೇಗುಂಟು ಟ್ರೆಂಡ್, ಲೈಕ್ ಈಗ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ 2010 2020 ಒಳಗೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫ್ಲೇಷನ್. ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಬೈ ಮಾಡುವಾಗಿದ್ದ ಮನಿ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ನು. ಅದು ಚೇಂಜ್, ಒಂದು ಎಸೆಟ್ ಇದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮನ್ಲಿ ಓದುವಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಅದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಉಂಟು, ಅದು ನೀವು ಮುಂದೆ ಕಲಿತೀರಿ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ವಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Index numbers are used in the government to frame suitable policies regarding fixation, bank rates, allowances to the government employees license. ಈಗ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಈಸಿ ಉಂಟು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ಈಗ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌಸ್ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್, ಹೌಸಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಖರ್ಚು, ಹಾಗೆ ನಮಗೀಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರೋದಿದ್ದು ಸೊ ಆ ಥರ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಆ ಥರ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಈಗ ಹೊಸತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೊಸತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾ, ಈಗ ನಾವು ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಹೊರಗಿನ ದೇಶದಿಂದ ತರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ, ಹೊರಗಿನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಒಂದು 3-4 ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಉಂಟು, 3 ಆದರೂ ಕಲ್ತಿಡಿ. 5 ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ನೀವು ಕಲ್ತಿಡಿ ಆಯಿತಾ. 4 ಕಲ್ತ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 4 ಬರೆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕಲಿಯುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.